वाजे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सखाय इन्द्रमूतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षक ॐ सर्वरक्षक ॐ सदा रक्षक सर्वदा रक्षक ॐ सत्यरक्षक नित्यरक्षक सर्वत्र रक्षक ॐ सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक
परमरक्षक। ओम शाश्वत पिता, शाश्वत माता, सर्वपिता सर्वमाता, विश्वपिता विश्वमाता, जगत पिता जगन्माता, जगदांबा जगज्जननी। ओम जगतपति विश्वपति, चित्तपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, दीक्षापति, तपस्पति, शुभस्पति, व्रतपति, वसोष्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति, सर्वपति। ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता, शाश्वत बंधु मित्र सखा, परम बंधु परम मित्र परम सखा, प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा, सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वमित्र, सर्वसखा विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सत्य नित्य गुरु। ओम शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, सर्वाचार्य, प्रथमाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, सर्वराट, पूर्णराट, प्रथमराट। ओम शाश्वत न्यायाधीश, आर्यमा, न्यायकारी। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, परमेश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा परेशा सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीश, सर्वभूतेश। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापक, विश्वव्यापक, सर्वशक्तिमन्, निराकार, निर्विकार। ओम न्यायकारिन्, दयालु, अजर अमर अभय अनुपमा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता हर्ता भर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो, ओम विभो, ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभू, ओम शंभवा मयो भवा प्रभवा विभवा उद्भवा सुभवा। ओम सर्वानुभूः, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्राण, प्राणस्य प्राण, प्राणाधार, प्राणपति, प्राणेश्वर, जीवनपति, जीवनेश्वर, जीवनाधार, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचित अनंत आनंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकरा, सुखकरा, सुखदायक। ओम आत्मदा बलदा जनदा सर्वदा हर्षदा वर्चोदा, आयुर्दा मोक्षदा। ओम 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 को वंदना।
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణమ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ అనంతాత్మ ఆకాశాత్మ బ్రహ్మాసులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, నీవెవరివి? ఎవరివి నీవు? అంత వెలిగిపోతున్నావు, అంత గొప్పగా ఉన్నావు. నీవెవరివి? అంత శ్రేష్టంగా ఉన్నవారు అందరిలో విడిగా నీవెవరివి? ఇన్ని ప్రాణుల్లో, ఇంతమందిలో నీవే ఎందుకు వెలిగిపోతున్నావు? ఇంత వర్చస్సు నీలో ఎలా ఉంది? ఇంత పరాక్రమం, ఇంత వీరత్వం, ఇంత దయ, ఇంత సౌమ్యత, ఇంత ధీరత్వం, వీరత్వం, అందరిని రక్షించే గుణం ఉన్నటువంటి నీవెవరివి? అందరిని కాపాడే ఈ తత్వం ఉన్న నీవెవరివి? ఎక్కడి వాడివి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? ఇంతమందిలో నీవెవరివి? ఇందరిలో, అందరి మధ్యలో విడిగా ఉన్నటువంటివి వాడివి నీవెవడివి? ఇంత విశేషంగా ఉన్నావు, నీవెవడివి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు? ఎక్కడుంటావు? ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి? నీ పేరేమి? నీ ఊరేమి? ఎందుకు వచ్చావు? ఏం చేయడానికి వచ్చావు? ఓసి కథమోసి కస్యాసి కోనామాసి యసతే నామ అమన్మహి యం త్వా సోమేన ఆతిథ్యప. ఇంత తృప్తినిస్తున్నావు, ఇంత తృప్తిగా ఉంటున్నావు, ఇంత సంతోషంగా ఉంటున్నావు, ఇంత ధైర్యంగా ఉంటున్నావు, ఇంత బలం, ఇంత వీరత్వం ఉన్నటువంటి వాడివి నీవెవడివి? ఇంత విశేషంగా ఉన్న వాడివి నీవెవడివి? ఇన్ని ప్రాణుల్లో ఇంత శ్రేష్టంగా ఉన్న వాడివి నీవెవడివి? ప్రజల్లో విడిగా వెలిగిపోతున్న వాడివి నీవెవడివి? ఇంత గొప్ప అధికారం నీకెవరిచ్చారు? రాజుని ప్రజలు అడుగుతున్నారు, సైన్యంలో ఉన్నటువంటి సైనికులు అడుగుతున్నారు, ఎవరివి నీవెవరివి? రాజును అడుగుతున్నారు, సభాపతిని, సభ్య సేనస్థ ప్రజాజన వయం, మేము అడుగుతున్నాము నిన్ను. త్వం సభ్య, సభలో ఉన్నటువంటి అందరు అడుగుతున్నారు. సేనాస్థ, సేనలో ఉన్నవారు, సభలో ఉన్నవారు, సభాసేన ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి మేము నేను అడుగుతున్నాము. సభ్య సేనస్థ ప్రజాజన వయం
తం కోసి కథమోసి కస్యాసి కో నామాసి కిన్నాంన ప్రసిద్ధం. ఏ నామంతో నీ ప్రసిద్ధమై ఉన్నావు? ఏ నామం నీకు? నీ ప్రసిద్ధమైన నామం ఏమిటి? అందరికి తెలిసే నామం ఏమిటి? అంత గొప్ప రాజు, చక్రవర్తి, రారాజు, మహారాజు నీవాడివి. అప్పుడు రాజు, నేను అందులో ఉన్నటువంటి రాజు. నేను ఈ భూమి, ఈ అంతరిక్షం, ఈ ఆదిత్య లోకం యొక్క సుఖాన్ని దానితో సమానమైనటువంటి అంతకంటే గొప్ప గొప్ప సుఖం ఈ భూమి, అంతరిక్షం, ఆదిత్య లోకాల సుఖాల కంటే గొప్ప సుఖాన్ని పొందడానికి అటువంటి కామన ఉన్నవాడిని, అటువంటి కోరిక గలవాడిని, ఆత్మ సుఖాన్ని పొందడానికి ఇచ్ఛ, అభీష్టము, వాంఛ ఉన్నవాడు. భూ భువ స్వ. భూమి, భువ అంతరిక్షం, స్వ స్వర్లోకం, ఆదిత్య లోకం, అన్ని లోకాల్లో ఉన్న సుఖాల కంటే దాంతో సమానమైన సుఖం, అంతకంటే ఎక్కువ సుఖం ఆత్మసుఖం. ఆత్మసుఖాన్ని కోరేవాడే నేను. నేను ప్రజల చేత, ప్రజలతో సహా ప్రజా శ్రేష్టమైన ప్రజలు గలవాడిని. నా ప్రజలు శ్రేష్టమైన ప్రజలు, గొప్ప ప్రజలు. ఈ ప్రజలతో సహా, ప్రజలు సహా, ఈ ప్రజల ద్వారా నేను రాజ్యం ఏరడానికి వచ్చినటువంటి గొప్ప కామన కోరిక ఉన్నవాడిని. ప్రజలందరూ కూడా సుఖాన్ని, భద్రతను ఇచ్చేవాడిని. వీరై, వీరుల ద్వారా, సువీర, వీరుల్లో సువీరులు, వారితో వారిని కలుపుకొని, పోషహి పుష్టికారక పదార్థాలతో, సుపోష మంచి పుష్టినిచ్చేవాడిని. మీ ద్వారా నేను పుష్టివంతునవుతున్నాను, సుఖవంతునవుతున్నాను. వీరహి సువీర, నేను సువీరుణ్ణి. మీ వీరుల ద్వారా, మీ అందరి సైన్యంలో ఉన్న వీరులందరి ద్వారా నేను వీరవంతునవుతున్నాను, సువీరుణ్ణి, మంచి వీరులు గలవాడిని అవుతున్నాను, మంచి ప్రజలు గలవాడిని అవుతున్నాను. పుష్టికారణ పదార్థాలతో నేను సుపోషకునవుతున్నాను, సుపోషకునవుతున్నాను, పుష్టి ఇచ్చేవాడిని అవుతున్నాను, పుష్టిని పొందుతున్నాను. మీ అందరి బలంతో నా బలం, మీ అందరి పుష్టిలో నా పుష్టి, మీ అందరి శ్రేయస్సులో నా శ్రేయస్సు, మీ అందరి సుఖంలో నా సుఖం, మీ అందరి భద్రతలో నా భద్రత ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను. మీ ద్వారా, మీ చేత నేను పుష్టివంతునవుతున్నాను. నేను సుఖపడుతున్నాను మీ అందరి ద్వారా. భూలోక సుఖాలు, అంతరిక్ష లోక సుఖాలు, ఆదిత్యలోక సుఖాలను మించినటువంటి సుఖం, ఆత్మ సుఖాన్ని పొందడానికి. ఇన్ని సుఖాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇన్ని భోగ విలాసాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇదంతా కూడా మీ ద్వారానే సుప్రజావంతునవుతున్నాను, మంచి ప్రజలు గలవాడిని అవుతున్నాను. మీ ద్వారా, ప్రజల ద్వారా, వీరుల ద్వారా, వీరై సువీర, మీ వీరుల ద్వారా నేను సువీరునవు, సేనాపతులు ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను, మంచి విద్వాంసులు ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను, మంచి బలవంతులు ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను, మంచి ధనవంతులు ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను. దేశంలో ధనవంతులు ఉంటేనే దేశం ధనవంతం అవుతుంది, ధనిక దేశం అవుతుంది. వీరులు ఉంటేనే వీర దేశం అవుతుంది, శూరులు ఉంటేనే శూర దేశం అవుతుంది, విద్వాంసులు అంటే విద్వాంసుల దేశం అవుతుంది, మంచివారు అంటే మంచివారి దేశం అవుతుంది, ధార్మికులు అంటే ధార్మిక దేశం అవుతుంది. అటువంటిది నేను అన్ని లోకాల సుఖాల కంటే గొప్ప సుఖం, ఆత్మసుఖాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. నా పేరు మీ పేరులోనే ఉంది, నా గొప్పతనం మీ గొప్పతనంలోనే ఉంది. అదే నా పేరు. మీ ద్వారా నేను ప్రసిద్ధమవుతున్నాను, మరొక పేరు కాదు. మీకు విడిగా నేను స్వతంత్రంగా ఉండలేను. మీలోనే ఉంటాను, విడిగా స్వతంత్రంగా ఉండలేను. మీ స్వతంత్రం కోసమే, మీ స్వేచ్ఛ కోసమే నేను వీరుణ్ణి, నేను శూరుణ్ణి, నేను ధీరుణ్ణి.
మీ అందరి ద్వారానే, మీ అందరి చేతనే. నా గొప్పతనం కాదు, మీ గొప్పతనమే, ప్రజల గొప్పతనమే, సేన గొప్పతనమే. రాజుని ప్రజలు అడిగినప్పుడు రాజు యొక్క సమాధానం కోసి కథమోసి కస్యాసి కోనామాసి. ఇదే మంత్రం నామకరణ సంస్కారంలో అడుగుతారు. బిడ్డకు పేరు పెట్టేటప్పుడు, నామకరణం చేసేటప్పుడు కోసి కథమోసి కస్యాసి కోనామాసి. అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి కథమ, అందరి మధ్యలో ఉన్నటువంటి నీ వాడివి కథమోసి కస్యాసి, ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి కస్యాసి కోనామాసి. నీ పేరేమిటి, నీ ప్రసిద్ధి ఏమిటి? ఎస్యతే నామ అమన్మహి, ఏ పేరుతో ఏ సంజ్ఞతో నేను తెలుసుకోవాలి, నేను ఎలా గుర్తించాలి, ఏ నామంతో గుర్తించాలి? ఎస్యతే నామం, నామ అమన్మహి, ఏ సంజ్ఞతో ఏ పేరుతో నేను తెలుసుకోవాలి? యం త్వా సోమేన ఆతిత్రిపాం, ఏ సోమం ద్వారా, ఏ ధనము మొదలు పదార్థాల ద్వారా తృప్తిపరచాలి? నేను నీకేమిచ్చి తృప్తిపరచాలి? ఇన్ని ఉన్నాయి నీకు, నువ్వు ఎవడివో తెలియదు, ఎక్కడి వచ్చావో తెలియదు, ఇందరిలో విడిగా ఉన్నావు. నీకు ఏమిచ్చి, ఏ ధనం ఇచ్చి, ఏ పదార్థం ఇచ్చి అతిత్రిపాం తృప్తిపరచాలి? ఆ విషయం చెప్పండి అని అడిగినప్పుడు సమాధానం భూర్భువస్వ సుప్రజా ప్రజాభి శ్యాం సువీరో వీరై సుపోష పోషై. ఇది సమాధానం. ప్రశ్న సమాధానం ఒకే మంత్రంలో. నామకరణం. ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, అందరి మధ్యలో ఎలా ఉన్నాడు, ఏ పేరుతో పిలవాలి? నిజానికి అన్ని సుఖాల కంటే గొప్ప సుఖం ఆత్మసుఖమే. పరమాత్మ సుఖం. ఆత్మసుఖం అంటే ఆత్మ పరమాత్మ సుఖాలు. ఆత్మసుఖంగా ఉండాలి, తృప్తిగా ఉండాలి, సంతృప్తిగా ఉండాలి. అది పరమాత్మ ద్వారానే. పరమాత్మ యొక్క సుఖం అర్థమైనప్పుడే పరమాత్మే సుఖం, సుఖమే పరమాత్మ, ఆనందమే పరమాత్మ, పరమాత్మే ఆనందం. స్వర్గస్య చ కేవలం తస్మై జ్యేష్ఠాయ బ్రహ్మణే నమః. గొప్ప బ్రహ్మ, బ్రహ్మకు నమస్కారం. స్వర్గస్య చ కేవలం, ఆనందమే ఆనందం. పరమాత్మ ఆనందం పొందడానికి రాజైనా, ప్రజలైనా, సేనైనా, ఏ ధనమైనా, ఏదైనా సోమేన ఆతిథ్యప, ఏమిచ్చి నిన్ను తృప్తిపరచాలి, ఏమిచ్చుకోవాలి? నీ రాజును ప్రజలు సేనలో ఉన్న సైనికులు అందరూ అడుగుతున్నారు, ఎలా తెలుసుకోవాలి నీవే మా రాజు అని అడిగినప్పుడు సమాధానం భూర్భువస్వ సుప్రజా ప్రజాభి శ్యాం సువీరో వీరై సుపోష పోషై. యజుర్వేదంలో 7వ అధ్యాయంలో 29వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7వ అధ్యాయే తత్ర 39తమ మంత్ర. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి కోసి ఇత్యస్య దేవశ్రవ. ఋషి దేవశ్రవ, దేవశ్రవ, దేవతల గురించి వినేవాడు దేవశ్రవుడు. వేదశ్రవ, దేవశ్రవ, వసుశ్రవ ఈ పేర్లు ఉంటాయి. వేదాన్ని వినేవాడు వేదశ్రవ. దేవతల గురించి, దివ్య గుణాలను గురించి తెలుసుకునేవాడు దేవశ్రవుడు. ఋషి దేవశ్రవ. ఋషి దేవత యజ్ఞపతిర్ దేవత, ప్రజాపతిర్ దేవత. యజ్ఞపతిర్ దేవత 28, తర్వాత 27 మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఋషి అదే దేవశ్రవ. 27, 28 మంత్రాలు. దానికి సంబంధం, దానికి 27
28 మంత్రాల్లో వర్చోద, ఆ వర్చోద అనే దానికి రాజు, రాజ్యంలో రాజు వర్చోద. అంత వర్చస్సు గలవాడు, వర్చస్సుని ఇచ్చేవాడు, ప్రజలకు వర్చస్సుని ఇచ్చేవాడు. రకరకాల వర్చోద. వర్చోద అనే శబ్దానికి ఎన్నో అర్థాలు వస్తాయి, చెప్పుకున్నాం. అలాగే వర్చస్సే ప్రవర్తిస్తాం. 27, 28 మంత్రాల్లో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని తీసుకొని మనం 29 మంత్రం, ఈ మంత్రం కనుక సమన్వయం చేసుకుంటే రాజు యొక్క గుణాలు 27, 28. అలాగే ఆ రాజు ఇలా ఉంటాడు. అప్పుడు వీరు అడుగుతారు, ప్రజలు, సభలో ఉన్నవారు, సైన్యంలో ఉన్నవారు, సభ్యసేనాస్థ ప్రజాజనావయం త్వం అని మహర్షి అన్వయంలో చెప్పడం జరిగింది. ఋషి దేవశ్రవ దేవత, ప్రజాపతి దేవత, ఇక్కడ ప్రజాపతి, ప్రజాపతి, రాజు, చక్రవర్తి. ప్రజాపతి దేవత, ప్రజాపతి దేవత. ఛందస్సు ఆర్చి పంక్తిశ్చంద భూర్భువస్వరిత్యస్య భురిక్ సామ్ని పంక్తిశ్చంద. కింది పంక్తి భూర్భస్వ, అక్కడి నుంచి భూర్భువస్వరిత్యస్య భురిక్ సామ్ని పంక్తిశ్చందస్సు. స్వరం పంచమ స్వరం. ఈ మంత్రముల ఉపదేశం. సభాపతి రాజా ప్రజాసేన సభ్యజనాన్ ప్రతి కిం కిం వదేది ఇది ఆహ. ప్రజలు అడిగినప్పుడు సభాపతి అయినటువంటి రాజు ప్రజాసేన సభ్యజనాన్, ప్రజలు, సేన తర్వాత సభ్యజనులను ఉద్దేశించి లేదా వారి పట్ల, వారికి సభ్య జనాన్ ప్రతి కిం కిం వదేతి, ఏమేమి చెప్పాలి, ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. ఈ మంత్రం కోసి కథమోసి కస్యాసి కో నామాసి యస్య తే నామ అమన్మహి నామామన్మహి యం దిత్వా సోమేన ఆతిత్రిపాం. భూర్భువస్వః సుప్రజాః ప్రజాభిః స్యాం సువీరో వీరైః సుపోషః పోషైః. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలు అదక్షరం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు పదచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం చెప్పినారు. పదాలు, శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత. కహ అసి. కహ అంటే ఎవరి, అసి నీవు ఎవరివై ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఎవరివి, ఏకవచనం ఎవడివి. కథమః అసి, కస్య అసి, కహ నామ. ఇక్కడ కో నామ అంటే కహ నామ విసర్గ, కోసి అది కూడా విసర్గ, కహ అసి కోసి. కథమో అసి, కథమః అసి, కస్య అసి, కహ నామ అసి, యస్య తే నామ అమన్మహి యం త్వా సోమేన అతిత్రిపాం. భూః భువః స్వరితి స్వః సుప్రజా ఇతి సుప్రజాః ప్రజాభిరితి ప్రజాభిః స్యాం సువీర ఇతి సువీరః వీరైః సుపోష ఇతి సుపోషః పోషైః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఓం కోసి కథమోసి కస్యాసి కో నామాసి యస్య తే నామామన్మహి యం త్వా సోమేనాతిత్రిపామా. భూర్భువస్వః సుప్రజాః ప్రజాభిः స్యాం సువీరో వీరైః సుపోషః పోషైః. నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం. కోసి కథమోసి కస్యాసి కో నామాసి. ఈ మంత్రం అందరికీ తెలిసిన మంత్రమే. నామకరణ సంస్కారం చేసే వారికి తెలుసు. బిడ్డను అడగడం జరుగుతుంది నామకరణం చేసేటప్పుడు. దానికి జాతకర్మలు కూడా అడగవచ్చు. పుట్టినప్పుడు జాతకర్మ సంస్కారం, అప్పుడు కూడా అసలు ఈ ఆత్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు ఈ ఆత్మను అడగడం జరుగుతుంది. దానికి
ఎవడివి? ఆ బిడ్డ ఏం సమాధానం చెప్పదు, కానీ ఆ బిడ్డ రాజు నిజానికి. ఇతర రాజు అన్నమాట. మానవ జన్మ లభించడమే రాజు. భగవంతుడు ఎంపిక చేసుకుని పంపించడం జరుగుతుంది. ఎంపిక చేసుకుని పంపడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ బిడ్డ రాజు, చక్రవర్తి. నిజానికి ఇక్కడ సందర్భం రాజును ప్రజలు సేనాస్థ, సైన్యం ఉన్నవారు, సైనికులు, తర్వాత విద్వాంసులు, సభ్యజనులు, సభలో ఉన్నవారు విద్వాంసులు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు రాజుని ఎంపిక చేసేటప్పుడు అడిగే ప్రశ్న నిజానికి. అలాగే బిడ్డను అడగడం జరుగుతుంది. బిడ్డ అటువంటి బిడ్డ అన్నమాట. బిడ్డ ఏం చెప్తుంది? భూర్భువ స్వహ సుప్రజా ప్రజాభి శ్యాం సువీరో వీరహి సుపోష పోష. బిడ్డ యొక్క సమాధానం. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ బిడ్డ ద్వారా మేము ఇన్ని రకాల సుఖాలు, భూర్భువ స్వ సుఖాలు, భూలోకం, భువ అంతరిక్షలోకం, స్వ ఆదిత్యలోకం, అలోక సుఖాల కంటే ఎక్కువ సుఖం అయినటువంటి ఆత్మసుఖాన్ని పొందడానికి సుప్రజల ద్వారా, మంచి సంతానం ద్వారా, ప్రజాభి సంతానం ద్వారా మేము మంచి సంతానవంతులం అవుతున్నాం, సుప్రజ అవుతున్నాం అంటే మంచి ప్రజలు, మంచి సంతానం ఉన్న వారి అవుతున్నాం. శ్యామ్, నేను అవుతున్నాను. సువీరు, బిడ్డ వీరై, వీరవంతులైనటువంటి సంతానం ద్వారా నేను సువీరులం అంటే మంచి వీరులు గలవారని. పోషణ ద్వారా, మంచి మంచి పదార్థాల ద్వారా సుపోషకులై పుష్టిని పొందుతున్నాం. ఎన్నో రహస్యాలు ఈ మంత్రం దాగి ఉన్నాయి. దానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రశ్న ఇది, ఆధ్యాత్మిక మంత్రం. ప్రతి మంత్రం కూడా ఆధ్యాత్మిక మంత్రమే. దాన్ని నేరుగా అడిగే ప్రశ్న. ఒక ఆత్మ మరొక ఆత్మను అడగడం అవసరం. నిజానికి ఆత్మసుఖం, ఆత్మస్వరూపమే. ఆత్మనే రాజు, ఆత్మనే చక్రవర్తి, ఆత్మనే రారాజు, మహారాజు. ఆ స్థితిలో ఉండాలి ఆత్మ. అంత గొప్పగా ఉండాలి, అంత పుష్టిని పొందాలి, అంత వీరవంతంగా ఉండాలి. వీరత్వం, ధీరత్వం, శూరత్వం ఉండాలి ఆత్మలో. మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో సభ్య సేనాస్థ ప్రజాజన వయం అని అన్వయంలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి సభ్యజనులు, సేనలు ఉన్నవారు, ప్రజలు అటువంటి మేము నిన్ను అడుగుతున్నామని ఈ సందర్భంలో ఆ రకంగా చెప్పడం జరిగింది. అదే సందర్భం అంటే ఆ కోణంలోనే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి ప్రతి శబ్దానికి, ప్రతి పదానికి అర్థం రాసినారు, చెప్పినారు. ఆ శబ్దాలు పదార్థం పేరుతో ఆ శబ్దాలకు అర్థం కహ అసి కథమ బహునా మధ్య కహ అంటే దీనికి అర్థం చెప్పలేదు. ఈ రెండు శబ్దాల అర్థం కహ అంటే ఎవరు, అసి అంటే నీవు ఉన్నావు అని సామాన్య అర్థం, అందరికి తెలిసిన అర్థాలు కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినారు. కాబట్టి ఇక్కడ కహ అసి అనే రెండు శబ్దాలకు అర్థం చెప్పకుండానే కథమ బహునాం మధ్య కహ, అందరి మధ్యలో, ఎంతో మంది మధ్యలో నీవు ఉన్నావు, నీవడివి. కథమహ, ఇంతమంది మధ్యలో నువ్వు ఉన్నవాడు ఎవడి. బహునాం మధ్య కహ అసి, అయి ఉన్నావు. కస్య, ఎవరి యొక్క, ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి. కస్య అసి, కస్య అంటే షష్ఠి విభక్తి కాబట్టి సంబంధం. షష్ఠి విభక్తి అంటేనే సంబంధం. ఎవరికి సంబంధించిన వాడివి. కస్య అసి, కహ నామ, కో నామ, అసలు నీ ఖ్యాతి ఏమిటి, నీ ప్రసిద్ధి ఏమిటి, ఎలా నేను తెలుసుకోవాలి, నీ గుర్తింపు ఏమిటి. కహ కో నామాసి అసి, నీ పేరేమిటి, ఏ పేరు గలవాడివి అని అర్థం. కోనామాసి, ఏ ప్రసిద్ధి గలవాడివి, ఏ ఖ్యాతి గలవాడివి, ఏ కీర్తి గలవాడివి అని అర్థం. ఎస్య, ఎవని యొక్క, తే నీ యొక్క, అంటే ఏతుందో నీ యొక్క ఈ నామం. అమన్మహి విజానీమహి, ఎలా తెలుసుకోవాలి నిన్ను, ఏ పేరుతో నేను అర్థం చేసుకోవాలి. అమన్మహి విజానీమహి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి నిన్ను, మేము ఎలా తెలుసుకోవాలి. అమన్మహి బహువచనం. విజానీమహి, విశేషంగా నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి.
అత్ర లింగార్థే లంగ్ బహుళం ఛందసి. లింగార్థం లంగ్లో చెప్పండి. దానికి లింగార్థంలో లంగ్ ఉంది ఇక్కడ. జనిమయ అమన్మయ అనేది దానికి బహుళం ఛందస్సు అంటే వేదాల్లో ఛందస్సు వేరు ఉంటుంది. ఛందస్సు అంటే ఇక్కడ వేదంలో బహుళం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే వెసులుబాటు అన్నమాట బహుళం అంటే. ఆ రకం కూడా తీసుకోవచ్చు, ఈ రకం కూడా తీసుకోవచ్చు. చెప్పడానికి బహుళం అంటారు. ఛందస్సు అంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి ఈ వెసులుబాటు. ఇది వికరణ లుక్. ఇక్కడ వికరణం లుక్ అయినట్టు భాష నియమం చెప్తున్నారు. యం ఇవన్నీ అటువంటి నిన్ను నిన్ను సోమేన ఐశ్వర్యేన అతి త్రిపాం తర్పయాం. ఎలా తృప్తి చేయాలి నిన్ను? సోమేన ఐశ్వర్యముల ద్వారా, ఐశ్వర్యముల పదార్థముల ద్వారా. రాజుకు పనులు ఇచ్చుకోవడం జరుగుతుంది. ప్రజలు రకరకాల సహకరిస్తారు. ఎవరి నేర్పిన వారు అక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. తను మన ధనాలతో రాజును రక్షించుకుంటారు. ఎందుకంటే రాజ్యాన్ని రక్షించడానికి రాజును కాపాడుకోవడం అవసరం. అందుకే రాజుకు అన్ని ఇస్తారు. ఏమిచ్చి నిన్ను తృప్తిపరచాలి? ఈ ఐశ్వర్యం ఇచ్చి. సోమేన ఎం సోమేన నిన్ను, ఎవరినైతే అటువంటి నిన్ను నీకు ఏమిచ్చి త్వాం ఐశ్వర్యాన్ని అతి తృపం నిన్ను ఎలా తృప్తిపరచాలి? తర్పయ. అప్పుడు రాజు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం. భూమే భూమి యొక్క, భువ అంతరిక్షస్య అంతరిక్షం యొక్క, స్వహ ఆదిత్యలోకస్య ఆదిత్యలోకం యొక్క. ఇక్కడ కలుపుకోవాలి సుఖాలను, అంతకంటే ఎక్కువ సుఖం ఆత్మసుఖం ఉన్నటువంటి ఆత్మసుఖం కొరకు కోరుకున్నటువంటి వాడిని నేను అని చెప్తూ, సుప్రజా సుష్టు ప్రజా సహిత, సుష్టు మంచి ప్రజలతో సహితంగా, ప్రజాభి అంటే వారి ద్వారానే, మంచి ప్రజల ద్వారా నేను, అనుకూలాభి పాలనీయాభి అనుకూలమైనటువంటి పాలించదగినటువంటి ప్రజలతో సహా నేను సుప్రజలను అవుతున్నాను. అంటే మంచి ప్రజలైనటువంటి పాలింపదగినటువంటి ప్రజలతో నేను సుప్రజ అవుతున్నాను, మంచి ప్రజాపాలకులను అవుతున్నాను. శ్యాం అవుతును గాక. భవేయం సువీర ప్రశస్త వీరయుక్త, ప్రశస్తమైనటువంటి వీరులతో కూడి, వీరై ఈ శరీర ఆత్మ బలయుక్తై యుద్ధ కుశలై, శరీరబలము ఆత్మబలము, శరీర ఆత్మ బలయుక్తై శరీరబలంతో ఆత్మబలంతో యుక్తమైనటువంటి యుద్ధ కుశల ద్వారా నేను సువీరునవుతున్నాను, మంచి వీరులు గలవాడిని అవుతున్నాను, మంచి వీరయుక్తనవుతున్నాను. సుపోష ప్రశస్త పుష్టివి మంచి పుష్టుల ద్వారా నేను పుష్టివంతునవుతున్నాను, సుపోషణవుతున్నాను, సుపోషకునవుతున్నాను, సుపుష్టి ఉన్నవాడిని అవుతున్నాను. ఈ విధంగా ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు, ఈ మంత్రం ఉన్న క్రమంలోనే అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి చేసినటువంటి పదాలు అర్థం వచ్చే విధంగా కలిపి ఇతర పదాలు కూర్చి చేర్చి అన్వయం చెప్పడం జరిగింది. సభ్య జనాస్థ ప్రజాజనా వయం త్వం. ఇంతవరకు మహర్షి యొక్క శబ్దాలు. కోసి కథమోసి కస్యాసి కోనామాసి, తర్వాత కిన్నాంనా ప్రసిద్ధసి. ఇది మహర్షి చెప్పినటువంటి, అంటే ఏ నామంతో నిన్ను చేసుకోవాలి, ప్రసిద్ధం చేసుకోవాలి, వ్యక్తం చేసుకోవాలి. ఎస్య తే తవ నామ వయం అమన్మహి. ఇక్కడ వయం శబ్దం మంత్రంలో ఉండదు, అలా తవ కూడా శబ్దం లేదు. ఎస్య తే నామ అమన్మహి ఉంది, మధ్యలో మహర్షి తవ శబ్దం కలపడం జరిగింది. ఎస్య తే తవ నామ, తే అంటే తవ, తే అంటే తేరా. ఇందులో ఏ నామం ద్వారా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి? వయం అమన్మహి యం త్వాం, అంటే త్వాం నిన్ను, ఎవరైతే నిన్ను, సోమేన ఆతిత్రిపామ ఇది. పృచ్ఛామో బ్రూహి అడుగుతున్నాము చెప్పు, పృచ్ఛామో అడుగుతున్నాం, బ్రూహి చెప్పు, తాను ప్రతి వారి ఉద్దేశించి, అంటే ప్రజలను, ఆ సైన్యంలో వారిని, ఆ సభ్యజనులు ఎవరుతున్నారో ఆ విద్వాంసులు, ఆ ముఖ్యులు, సభలో ఉన్నవారు, సభాసదులు, అంటే సభ్యులు, సభ యొక్క సభ్యులు సభాసదులు అంటారు. తాను ప్రతి
వారి పట్ల అంటే వారికి సమాధానంగా సభాపతి ఆహా చెప్పినాడు. అంటే ఇక్కడ రాదు, సభ యొక్క పతి రాదు, సభాపతి ఆహా అన్నాడు. ఏమని? భూర్భువ స్వ సర్లోక భూర్భువ సర్లోక సుఖం ఇవ ఆత్మసుఖం అభీప్సుహు అహం. ఆత్మసుఖాన్ని కోరి అభీప్సును నేను, కోరేవాణ్ణి. అహం నేను, యుష్మామి మీ ద్వారానే, ప్రజాభి మీ ప్రజల ద్వారానే, సుప్రజ అవుతున్నాను. వీరుల ద్వారా సువీర అవుతున్నాను. పోషణ ద్వారా సుపోష అవుతున్నాను. సుపోషశ్చ శ్యామ్ అవుతున్నాను. ఇది ప్రతిజానే అని తెలుసుకోండి అని రాజు యొక్క సమాధానం. భావార్థంలో మహర్షి చెప్పిన భావార్థం నిజానికి మనకు ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ శబ్దాలకు అర్థానికి ఈ భావార్థానికి సంబంధం లేనట్టు అనిపిస్తుంది. ఎక్కడైనా భావార్థం అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ మంత్రం ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏమిటో, ఉద్దేశం ఏమిటో మహర్షి సమాధి స్థితిలో, ధ్యాన స్థితిలో వచ్చినటువంటి ఆ భావాలని రాయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది భావార్థం, మంత్రం శబ్దార్థం కాదు. భావార్థం మారుతుంది. మిగతా ఇంకెవరైనా ఈ మంత్రానికి భాష్యం రాస్తే వారి భావార్థం వేరు ఉండవచ్చు. ఇది మహర్షి యొక్క భావార్థం. సభాపతి రాజా సత్య న్యాయ ప్రియ వ్యవహారేణ. సభాపతి రాజా, సభాపతి అనేటువంటి రాజు సత్య న్యాయ ప్రియ వ్యవహారం ద్వారా, సత్యము న్యాయము ప్రియ వ్యవహారం ద్వారా, అంటే సత్య న్యాయయుక్తమైన ప్రియ వ్యవహారం ద్వారా సభ్య సైన్య ప్రజాజనాన్ అభిరక్ష్య, సభ్యులను, సేనను, సైన్య ప్రజలను రక్షించి, అభిరక్షించి అన్ని రకాలుగా రక్షించి, వర్ధయేత్ ఉన్నతి చేయాలి, ఉన్నతినివ్వాలి. వారి ఉన్నతికి ఇంత ఏది అవసరం, సభ్యులకు కానీ, సైన్యానికి కానీ, ప్రజలకు కానీ వారిని రక్షించాలి. అభిరక్ష్య సరిగా రక్షించి, అన్ని వైపులు అన్ని రకాలుగా రక్షించి, వర్ధయేత్ వారిని అభివృద్ధిలో ఉంచాలి, ఉన్నతి చేయాలి, వారికి ఉన్నతినివ్వాలి. ప్రబలతర వీరాన్ సేనాసు సంపాదయతు. ప్రబలతర వీరులను సేనల నుండి ఎంపిక చేసుకోవాలి. అతి ప్రబలమైనటువంటి మంచి వీరులను సేనల్లో నుండి ఎంపిక చేసుకుని అందులో ఉంచాలి. అంటే అర్థం ఏంటి? మంచి వీరులను ఉంచాలి సైన్యంలో. రకరకాల సైన్యం ఉంటుంది, అందులో మంచి వీరులను కూడా ఉంచుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. మంచి ఎంపిక చేసుకోవాలి. సంపాదించుకోవాలి, ఉంచుకోవాలి, రక్షించుకోవాలి. యత ఉత్కృష్ట సుఖవర్ధకేన. దేని ద్వారా అంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఉత్కృష్ట సుఖవర్ధకేన, ఉత్కృష్ట సుఖవర్ధకం చేసేటువంటి సుఖవర్ధకం వాటి ద్వారా, రాజ్యం అటువంటి రాజ్యం ద్వారా, ఉత్కృష్ట సుఖవర్ధకేన రాజ్యేన, రాజ్యం యొక్క విశేషణం అటువంటి రాజ్యం ద్వారా, ఉత్కృష్టమైనటువంటి సుఖాన్ని వృద్ధి చేసే రాజ్యం ద్వారా, అంటే రాజు అలా చేయాలి. ప్రాప్తి ఆదిత్య భూమి మొదలు ఇంతకుముందు చెప్పడం జరిగింది. భూలోకం, అంతరిక్ష లోకం, ఆదిత్య లోకం యొక్క సుఖాలను పొందాలి. ఆ రాజ్యం, ఆ దేశం, భూమి కూడా ఆ రాజ్యంలో ఉండాలి. భూమి మీద కాదు, అంతరిక్షం సుఖాలు, ద్విలోకంలో సుఖాలు కూడా ఆ రాజ్యంలో ఉండాలి. అంత ఉంచాలి. భూమి ఆది సుఖం ప్రాప్నుయాత్, భూమి ఆది మొదలగు సుఖాలను కూడా పొందాలి ఆ ప్రజలు, ఆ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలు, ఆ దేశంలో ప్రజలు. అంత సుఖం, అటువంటి సుఖాలను ఇవ్వాలి రాజు ప్రజలకు, సైన్యానికి, విద్వాంసులకు, సభ్యులకు. ఇది భావార్థం. మరొకసారి మంత్రం. ఓం కోసి కథమోసి కస్యాసి కో నామాసి యస్యతే నామ అమన్మహి యం త్వా సోమేన ఆతిత్రిపాం భూర్భువస్వః సుప్రజాః ప్రజాభిః స్యాం సువీరో వీరైః సుపోషః పోషైః. ఇది మంత్రం. ఇక్కడ పెద్దాం. ఓం శం. శుభం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు. మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి. ఏమర్థం చేసుకున్నారు? సందేహాలు అడగండి. ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా ఇప్పటి నుండి అడగండి.
నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంను నామకరణ సంస్కారంలో వాడతారు కదా గురూజీ. అవును. ఇంకా ఇంకా ప్రశ్నలు? ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం. చెప్పండి. గురూజీ, దీనిలో ఈ మంత్రంలో ప్రజలు రాజుని ప్రశ్నించి అది 4 ప్రశ్నలు వేశారు. ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానంగా రాజు చెప్పినట్టున్నది. అది 4 ప్రశ్నలు. కహ అసి, నీవెవరవు? కథమహ అసి, అంటే ఈ ఉన్న వీళ్ళందరిలో నీవెవరవు? కస్యసి, ఎవని వాడవు? కహ నామసి, నీ పేరేమిటని 4 ప్రశ్నలు వేసినట్టు గ్రహించాను. దానికి సమాధానంగా ఆ రాజు మొదటి ప్రశ్నకి నువ్వెవరు అన్నదానికి, నేను ఈ భూలోక భువనలోక స్వర్లోకాలు, ఆ సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అట్లాగే నేను ఆత్మసుఖమును కోరుకునేవాడిని అనేది మొదటి ప్రశ్న సమాధానంగా ఉంది. అలాగే కథమాసి, అనేకులందు నీ ఎవరు అంటే ఈ ప్రజల్లో నేను ఉత్తమ ప్రజాశాలిని అనేది రెండో ప్రశ్న సమాధానంగా ఉంది. కస్యసి, నీవు ఎవరి వాడవు అంటే ఆ మూడో ప్రశ్నకి వీరులైన మీతో పాటు నేను శ్రేష్ఠ వీరయుక్తుడును, వీరుల్లో శ్రేష్ఠ వీరయుక్తుడును అనేది ఈ మూడో ప్రశ్నకి సమాధానంగా ఉంది. తర్వాత 4వ ప్రశ్న, కహ నామాసి, నీ పేరేమిటి, అలాగే ఏ పేరుతో నిన్ను గ్రహించాలనేది. దానికి ఆయన చెప్పిన పుష్టికారకమైన పదార్థములతో నేను పుష్టివంతుడును అవుదును గాక అని అన్నది. దీన్ని బట్టి ప్రజలందరూ వీరులుగా పుష్టికారకులుగా ఉండాలంటే రాజు ఎలా ఉండాలనేది ఈ దీనిలో సమాధానం ఉంది గురూజీ. ఇది నేను గ్రహించిన విషయం. ఓం నమస్తే. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం అట్లా తీసుకోకూడదు, ఆ రకం కాదు, ఆ వరుస లేదు. కోస్ అంటే ఈ భూర్భాస అని ఆ రకంగా తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. ఆ క్రమం కుదరదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా ప్రజాపి కూడా తీసుకోవచ్చు. కోనామాసి అంటే ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. వీరయ్య కూడా తీసుకోవచ్చు. ఆ శైలి కాదు, సమాధానం క్రమం కాదు. అవి ప్రశ్నలు సమాధానం ఆ రకంగా ఆ క్రమం సంబంధం లేదు ఇక్కడ. మీరు అనుకున్నారు కానీ అది కాదు. మనం అంతే, ఆ ప్రశ్నలవి కింద ఇది సమాధానం అంతే, క్రమం సంబంధం లేదు. ఏదైనా కలుపుకోవచ్చు. కోర్స్ అంటే ఇది కూడా కలుపుకోవచ్చు. ప్రజాపి కూడా తీసుకోవచ్చు. మంచి ప్రజలు గల వాడిని. కథమోస అంటే ఈ మధ్యలో ఉంటాయి. ఈ కథమోస అంటే ఇదంతా తీసుకోవచ్చు. వీరుల్లో కూడా నేను వీరుని అని తీసుకోవచ్చు. అంతమందిలో నీవెవరి అంటే అనేక మందిలో నీవారు, అనేకుల్లో ఎవరివి నీవు. అలాగే పోషక తీసుకోవచ్చు. వీరయ్య కూడా తీసుకోవచ్చు. క్రమం పాటించకండి లక్ష్మణరావు గారు, క్రమం సంబంధం లేదు. అంతవరకే. ఇంకా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నా చెప్పండి. అందరు తెలిసిన మంత్రమే, ప్రచారం చేసిన వారికి పరిచయం ఉన్న మంత్రమే, సంస్కారం చేసేవారికి. ఆ సందర్భం అక్కడ వేరు,
నామకరణ సంస్కారం ఈ సందర్భం వేరు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? కేవలం రాజు అలా ఉంటారా? మన పిల్లలు కూడా అలా ఉండాలి. పిల్లల్ని అడగాలి మాటి మాటికి. సభ్యజనులు సేనలో ఉన్నవారు ప్రజలు అడిగినట్టు. సభ్య సేనాస్థ ప్రజాజన వయం వారు అడుగుతున్నారు. అలాగా పిల్లల్ని అలా తయారు చేయాలి. అలాగే పిల్లలు కూడా పెద్దవారిని అడగవచ్చు, నాన్న అడగవచ్చు, అన్నని అడగవచ్చు, ప్రేరణ ఇవ్వడానికి. చెప్పండి, ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఇంతేనా అర్థం చేసుకుని మౌనంగా ఉండడమా? అర్థం చేసుకుని మౌనంగా ఉండడమా? తెలిసిన మంత్రమే కదా. ప్రశ్న అడగని లేకపోతే ఆత్మ నివేదన ఏమైనా సూచనలు ఉన్నాయా? అసలు వినిపిస్తుందా లేదా మీకు సిగ్నల్? నమస్తే గురూజీ. వినిపిస్తుంది గురూజీ. వినిపించట్లేదు అనిపిస్తుంది వారికి. వినిపిస్తుంది గురూజీ. పడుకున్నారేమో, అందరు నిద్రపోతున్నారేమో. చెప్పండి. గురూజీ, ఇక్కడ సభాపతి అనేది పరమాత్ముని ఇంకా తీసుకోవచ్చు కదా గురూజీ? గురూజీ, పరమాత్మ కూడా తీసుకోవచ్చు. భక్తుడు లేదా ఉపాసకుడు పరమాత్మ కూడా అడగవచ్చు. ఇది అడగవచ్చు. బాగా చెప్పారు. అలాగే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సమాధానం అడుగుతున్నారు. సభాపతి పరమాత్మను కూడా అడగవచ్చు. మీరు ఎవరి ఏమిటి అడగవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ సభాపతి అని రాజు ప్రజలు పెట్టారు. అలాగే మనము ఆత్మను మనసు ఇంద్రియాలు కూడా అనుకోవచ్చా గురూజీ? అంటే ఇంద్రియాలని సత్య మార్గంలో నడిపించడము, మనసుని అట్లా న్యాయబద్ధంగా జీవించడానికి ఆత్మ రాజు అయితే, ఆత్మ రాజు అనుకుంటే మనసుని ఇంద్రియాలని పుష్టిగా ఇది తృప్తిగా మనసు అంటే మనం కథానికంగా తీసుకుంటే మనసు ఇంద్రియాలు అడుగుతున్నాయి ఆత్మను. 3 రకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఈ శరీరం అనే ఈ రాజ్యములు. అలాగే ఇంట్లో గృహస్వామి, ఇంటి యజమాని కూడా అడగవచ్చు. నువ్వెవరు? ఇంత శక్తి ఏమిటి? ఈ అధికారం నీకు ఎవరు ఇచ్చారు అంటాం కదా. ఈ అధికారం నీకు ఎవరు ఇచ్చారు అంటాం. నీ గొప్పతనం ఏమిటి అడుగుతా అంటాం కదా. నీ గొప్పతనం ఏమిటి? ఎవరు నన్ను అడగడానికి? నీ గొప్పతనం ఏంటి? నీ అధికారం ఏమిటి? అటువంటి ప్రశ్న అది. అంటే ఇక్కడ సమాధానము సత్యంగా, న్యాయంగా, ప్రియంగా వ్యవహరించడమేనా గురూజీ? బాధ్యతగా. ఇంట్లో కూడా అంతే. సత్యము, న్యాయము, ప్రియంగా, సత్య న్యాయయుక్తంగా ప్రియ వ్యవహారం. బాగుంది గురూజీ మంత్రము. మనకు తెలిసింది నామకరణం వరకే. అంటే పేరు పెట్టేటప్పుడు ఇవి అడగాలి అని. అంటే ఆ విధంగా కోరాలి అని అర్థం. ఈ రకంగా కోరుకోవాలి. ఈ రకంగా భూర్భువస్వ సుప్రజా ప్రజాభిశ్యాం సువీరో వీరై సుపోష పోష, ఈ విధంగా ఉండాలి బిడ్డ. తర్వాత నమస్తే గురూజీ. నా బిడ్డ అలా ఉండాలి. ఈ ఇల్లు అనే రాజ్యానికి రాజు కావాలి. ఇదంతా పరమాత్మ నిజానికి భక్తుడు అడుగుతున్నాడు. ఇంత గొప్పగా ఉన్నటువంటి వాడిని నిలబడి ఇంకా ఎవరైనా సూచనలు ఉన్నాయా? ఏమైనా ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? నమస్తే గురూజీ, నేను చేసుకుంటాను. చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఎత్తి సుజాత. చెప్పండి. పరమపిత
పరమాత్మ నీవు ఎలాంటి గుణకర్మ స్వభావాలు లక్షణాలు కలిగి ఉన్నావో వాటిని వేద మంత్రాల ద్వారా మాకు తెలియజేస్తున్నావు తండ్రి. మేము ఎలా ఉండాలి, ఆత్మగా ఈ శరీరాన్ని మనసుని ఎలా ఉంచుకోవాలి, గృహ కర్తవ్యాల్లో ఎలా ఉండాలి, ఇంటి యజమానిగా, రాజుగా, సభాధ్యక్షుడు, సభాపతి, ఈ విధమైన ఉదాహరణలు ఇస్తూ సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నావు తండ్రి. నువ్వెవరు అని ఆలోచిస్తే ఎవరివి తండ్రి నువ్వు? తల్లివా, తండ్రివా, మిత్రుడివా, ప్రియుడివా, ప్రియాతి ప్రియమైన వాడివి తండ్రి. ఆ ఒక్క విషయం అర్థమవుతుంది. అంతటా ఉన్నావు, ఎక్కడ నిన్ను వెతకాలి, ఎలా పట్టుకోవాలి? తండ్రి, ప్రభు, స్వామి, ప్రతి పదంలో ప్రేరణ కలిగిస్తున్నావు. నీ మార్గము చాలా సులభమైంది తండ్రి. నిన్ను పట్టుకుంటే చాలు, ఏవి అక్కర్లేదు. దానికి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి, ఇది వాహనం. మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి, ఆత్మబలాన్ని పెంచుకోవాలి. సరి అయిన విద్వాంసులైన గురువులను ప్రసాదించావు తండ్రి. వారి ద్వారా శారీరక, మానసిక, ఆత్మ బలాలు, శక్తిని నింపుకుంటున్నాను తండ్రి. కొద్ది కొద్దిగా నీ వైపు వస్తున్నట్లే అనిపిస్తుంది. ఎక్కడా అనుకున్న సమయంలో నువ్వు కనిపించట్లేదు తండ్రి. నేను అలసిపోయి ఉన్నప్పుడు నీ ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నాను. నిరంతరం నీ ఆనందంలో ఉండాలి తండ్రి. కొద్ది కొద్దిగా రుచి చూపిస్తూ దూరం పెడుతున్నావు. ఆ ప్రయత్నంగా నేను మలినాలను తొలగించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఇంకా ఏవైనా ఎన్నో మిగిలిపోయి ఉంటాయి, ఇప్పుడెప్పటి సంస్కారాలు కదా. వాటిని నువ్వే దూరం చేయాలి తండ్రి. పవిత్రం, నిర్మలం చేసి పవిత్రుడమైన నేను చేరుకోవాలి ప్రభు. నువ్వు సచ్చిత ఆనంద స్వరూపుడివి. అల్పజ్ఞతను దూరం చేసి జ్ఞాన ప్రకాశం వైపు నడిపిస్తున్నావు. ఇంకా 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 పొందాలి తండ్రి నిన్ను. ప్రతి క్షణం ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నావు, కానీ లోతుగా వెళ్ళలేకపోతున్నాను. అనుక్షణం ఆనందం కావాలనిపిస్తుంది తండ్రి. తండ్రి, ప్రభు, ఓం నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి.
నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓం. నీవెవరి? నీ పేరేమిటి? ఎక్కడి వాడివి? నీ గొప్పతనం ఏమిటి? ఎదుటి వారిని అడగడానికి ప్రశ్నలు. నన్ను నేను ప్రశ్నించుకోవాలి. ఎవరిని వారే ప్రశ్నించుకోవాలి. నేనెవరిని? నా గొప్పతనం ఏమిటి? ఎవరికి సంబంధించిన వాడిని? ఎక్కడి నుండి వచ్చినాను? ఎందుకు వచ్చినాను? ఏం చేస్తున్నాను? ఏ పని మీద వచ్చినాను? ఏ పని చేస్తున్నాను? నా కర్తవ్యం ఏమిటి? చేయవలసింది ఏమిటి? చేయవలసిన దాన్ని మర్చిపోయి ఏం చేస్తున్నాను నేను? నేనేమి సాధించాలి? ఏమి సాధించాలని ఇక్కడికి వచ్చినాను? వచ్చిన పని ఏమిటి? చేస్తున్న పని ఏమిటి? అనుకున్నది ఏమిటి? చేస్తున్నది ఏమిటి? నేనెవరిని? నా పేరేమి? ఇందరిలో నా గొప్పతనం ఏమిటి? నా విశేషం ఏమిటి? నా ప్రత్యేకత ఏమిటి? ప్రశ్నించుకోవడం అవసరం. యోగ సాధకుడు ప్రశ్నించుకోవాలి. నేనంటే ఈ శరీరమా? ఇంద్రియాల? ఈ ఇల్లు, ఈ వాకిళ్ళు, ఈ భూమి, ఈ భవనాలు, ఈ సంతానం, ఈ పశువులు, ఈ అధికారం, నేనెవరిని? ఎవరికి సంబంధం? నా సంబంధం. అసలు నా స్వరూపం ఏమిటి? అసలు నా పేరేమిటి? శరీరానికి పేరు కాదు, నా పేరేమిటి? నాలో ఉన్న శక్తులు ఏమిటి? నా ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? ప్రశ్నించుకోండి. ఎదుటివారిని అడగడం కాదు, మనమే ప్రశ్నించుకోవాలి. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. నేనెవరిని? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఆలోచించండి, అన్వేషించండి, ప్రయత్నం చేయండి. నేనెవరిని? ఎవరికి వారే. నేనెవరిని? ఎక్కడి నుండి వచ్చినాను? ఏ ఇంటి నుండి వచ్చినాను? ఎందుకు వచ్చినాను ఈ ఒంట్లోకి? ఈ ఒంట్లో నుండి వెళ్ళిన తర్వాత, ఈ దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎక్కడ ఉంటాను? ఏం చేయడానికి వచ్చినాను? ఏం చేస్తున్నాను? అన్నీ మర్చిపోయి, చేయవలసిన పని మర్చిపోయి, కాలయాపన చేసుకుంటూ, కబుర్లలో సమయం వ్యర్థం చేసుకుంటూ, నన్ను నేను శుద్ధి చేసుకోకుండా, నన్ను నేను తెలుసుకోకుండా, నా బాధలను, నా కష్టాలను, నా సమస్యలను, నా ప్రశ్నలకు సమాధానం వెతుక్కోకుండా, ప్రయత్నం చేయకుండా ఏం చేస్తున్నాను? నా రోగాలను దూరం చేసుకోకుండా, నాలో ఉన్న అశాంతిని, నిరాశలను, సమస్యలను దూరం చేసుకోకుండా నేనేం చేస్తున్నాను? నా ఉన్నతి నేను చూసుకోకుండా ఎవరి ఉన్నతి కోసం ఇంత సమయం ఇస్తున్నాను? ఇంత శక్తిని ఇస్తున్నాను? ఇందులో నా ఉన్నతి, ఆత్మోన్నతి. నా ఉన్నతి అంటే శరీర ఉన్నతి కాదు. నా ఉన్నతి అంటే ఇంటి ఉన్నతి కాదు. నా ఉన్నతి అంటే పిల్లల ఉన్నతి కాదు. నా ఉన్నతి అంటే బంధువుల ఉన్నతి కాదు, మిత్రుల ఉన్నతి కాదు, దేశోన్నతి కాదు, ఈ ప్రపంచ ఉన్నతి కాదు. నా ఉన్నతే ముఖ్యం, ఆత్మోన్నతి ముఖ్యం అని ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేసినానా నేను?
ఏ ఉన్నతి కోసం ఇంతవరకు ప్రయత్నం చేసినాను, శ్రమించినాను, సమయం ఇచ్చినాను, జీవితాన్ని వృధాగా మార్చుకున్నాను, వ్యర్థం చేసుకున్నాను. ఎందుకోసం? ఎవరి కోసం? ప్రశ్నించుకోవడం అవసరం ఉంది. నా పేరేమిటో నాకే తెలియదు. శరీరానికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి, కానీ నా పేరేమిటి? నేను ఎవరి? నా స్వరూపం ఏమిటి? ఇందరిలో నా ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఇంతమందిలో, ఇన్ని ప్రాణుల్లో నా అధికారం ఏమిటి? చేయవలసింది ఏమిటి? నా గుర్తింపు ఏమిటి ఈ ప్రపంచంలో? నన్ను ఎవరైనా ఎలా గుర్తించాలి? సమాధానం కావాలి. అందుకే సాధన చేయాలి. యోగాభ్యాసం అవసరం, దానికి జ్ఞానం అవసరం, వైరాగ్యం అవసరం, శుద్ధ జ్ఞానం, శుద్ధ కర్మ, శుద్ధోపాసన చేయడం అవసరం. మంచి అవకాశం. సాధన చేయండి. ఈ ఒంటికి రాజులు, ఇంటికి రాజులు, దేశానికి రాజులు, ప్రపంచానికి రాజులు. ఆ యోగ్యతను పెంచుకోవాలి. ఒంటికి రాజు, ఇంటికి రాజు, ఒంటి రాజు, ఇంటి రాజు. అప్పుడు ఏమైనా సాధించగలుగుతారు. ప్రయత్నం చేద్దాం, పూర్ణ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ ప్రశ్న సమాధానం ఈ జన్మలో గనక లభించకపోతే ఈ జన్మ వ్యర్థమే. మహతి వినష్టి. మహానష్టం, గొప్ప నష్టం. ఒక క్షణం కూడా సమయం వ్యర్థం చేయకుండా ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒక్కొక్క క్షణం చాలా విలువైన క్షణం మనకు, సాధకులకు. సాధన చేయండి, సాధించండి. ఒక్కొక్క ప్రశ్న సమాధానం లభించాలంటే కనీసం ఈ జన్మలోనైనా ప్రయత్నం చేద్దాం. కోసి నీవెవరివి? మిగతా ప్రశ్న సమాధానం తర్వాత. నేనెవరిని? కో అహస్మి. నేనెవరిని? కో అస్మి. కో నామాసి, కో నామస్మి. అన్ని అస్మిని పెట్టుకోండి, సమాధానం వెతకండి. అప్పుడు రాజులం, చక్రవర్తులం. ఆత్మస్వరూపం అర్థమైనప్పుడు, ఆత్మదర్శనమై పరమాత్మ దర్శనమైనప్పుడు మనమే రాజులం, చక్రవర్తులం, రాజాధిరాజులం. రాజులమే, చక్రవర్తులమే. ఆత్మస్వరూపం అర్థమైనప్పుడు ఏ భయం ఉండదు. అప్పుడు రాజులం అవుతాం. అప్పుడు మోక్షరాజ్యం లభిస్తుంది, స్వరాజ్యం. స్వరాజ్యంలో మనం సభాసదులం, స్వరాజ్య సభలో సభ్యులం అవుతాం. మోక్షాన్ని పొందుతాం. మోక్షకామన చేయండి, మోక్షగాములు అవ్వండి. పూర్ణ ప్రయత్నం అవసరం, అత్యంత పురుషార్థం అవసరం, నిండా మునగడం అవసరం. లీనమైపోండి, పరమాత్మలో లీనమై చేయండి, అన్నీ లభిస్తాయి. అసలైన మన రాజు, మహారాజు, రాజాధిరాజు, విరాట్, మహారాట్, బ్రహ్మరాట్, పరంపిత పరమాత్మ. పరమాత్మ స్వరూపం తర్వాత అడగండి పరమాత్మను. హే పరమాత్మ, నీవెవరివి? నీ పేరేమిటి? నీ అధికారం ఏమిటి? నీ గొప్పతనం ఏమిటి? తర్వాత అడగండి ఆ మహారాజును. మన గొప్పతనం ఏమిటి? నా గొప్పతనం ఏమిటి? ఎక్కడి నుండి వచ్చినాను, ఎక్కడికి వెళ్తాను? ఇక్కడ మాత్రం ఉండేది లేదు. ఎలాగైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళాల్సిందే.
ఈ రాజ్యం మన రాజ్యం కాదు. ఇది యుద్ధక్షేత్రం, రణక్షేత్రం, రణరంగం. ఇది ఈ ప్రపంచం. యుద్ధం చేయాల్సిందే, వీరులు అవ్వాల్సిందే, సువీరులు అవ్వాలి, వీరాధి వీరులు అవ్వాలి, శూరులు అవ్వాలి, ధీరులు అవ్వాలి. నిరూపించుకోవాలి. ఈ శరీరంలో ఉన్నప్పుడే ముందుగా నిరూపించుకోవాలి. యుద్ధం చేయాల్సిందే, శత్రువులను దూరం చేయాల్సిందే. శత్రు నాశనం తప్పదు. శత్రువును నాశనం చేయాల్సిందే. లోపలున్న శత్రువులను, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, ఈర్ష్య, ద్వేష, విషాద మొదలగు శత్రువులన్నింటినీ కూడా, మానసిక శత్రువులు, శారీరకంగా ఉన్నటువంటి రోగాలను శత్రువులను, అజ్ఞానం అనే శత్రువు, మహాశత్రువు, అజ్ఞానం అనే శత్రువును దూరం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. అప్పుడు గెలిచినట్టు. మనం తప్పకుండా గెలుస్తాం. సరైన విధానంలో యుద్ధం చేసినప్పుడు, సరైన అస్త్రశస్త్రాలు, ఆయుధాలు ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా యుద్ధం చేస్తాం. సరైన శిక్షణ, ప్రశిక్షణ ఉన్నప్పుడు, వీరులైనప్పుడు, శూరులైనప్పుడు, సాహస వీరులైనప్పుడు తప్పకుండా యుద్ధం చేస్తాం. స్వతంత్రం కోసం, స్వేచ్ఛ కోసం యుద్ధం తప్పదు. అర్చనను స్వరాజ్యం, స్వరాజ్యాన్ని అర్చించాలి. స్వరాజ్యం కావాలి, స్వరాజ్యం కావాలి, మోక్షరాజ్యం కావాలి. పరమరాజ్యం కావాలి. దానికోసం యుద్ధం తప్పదు. సిద్ధంగా ఉండండి. సాధన చేసుకోవడానికి. సాధననే యుద్ధం, యుద్ధక్షేత్రం. సాధనలో సాధించండి. సాధిస్తాం, తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఎందుకంటే అన్నీ సరిగానే ఉన్నాయి కాబట్టి. కేవలం మన పురుషార్థం అవసరం ఉంది, సరిగా తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంది. పరమాత్మ ఇచ్చినటువంటి ఈ శక్తి సామర్థ్యాన్ని వినియోగించి తప్పకుండా గెలిచి తీరాల్సిందే. నన్ను నేను తెలుసుకోవాల్సిందే, నా స్వరూపం నేను తెలుసుకోవాల్సిందే. నా స్వరూపం నేను తెలుసుకునే ముందు నా శరీరం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. నా శరీరం ఉన్నటువంటి లోపాలు, బలహీనతలు, ఇందున్నటువంటి శరీరం ఉన్నటువంటి శక్తులు, బలాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సామర్థ్యాన్ని, శారీరక సామర్థ్యాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. మానసిక శక్తులను అర్థం చేసుకోవాలి. మనసును అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాలను అర్థం చేసుకోవాలి. బుద్ధిని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ క్రమంలో అప్పుడు నా స్వరూపం అర్థం చేసుకోవాలి. ఆత్మస్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దర్శనం అయిన తర్వాత పరమాత్మ దర్శనం. పరమాత్మ దర్శనం అయితే అన్ని దర్శనాలు అయినట్టే, గెలిచినట్టే. సమాధి పొంది పరమాత్మను అర్థం చేసుకుని పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని పొందితే విజయమే, విజయానందం, బ్రహ్మానందం. విజయమో వీర స్వర్గము. దూకండి, సాధన మార్గంలో దూకండి, సాధన రంగంలో దూకండి, పోరాడండి, యుద్ధం చేయండి, సాహసం చేయండి. రండి, సాధన చేద్దాం, రండి, సాధిద్దాం, రండి. ఓం శం. హే పిత, నీ సహకారంతోనే గెలుస్తాం ప్రభు. నీ కృపా కటాక్షంలో ఉంటేనే గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం ప్రభు. నీకు వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధులారా, సాధకులారా, ఉపాసకులారా, వీరులారా, శూరులారా, ధీరులారా, గెలిచి తీరాలి, పేరు నిలబెట్టుకోవాలి. మీ అందరికీ అభినందనలు, వందనాలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం. శమోం శుభం. కళ్ళ మోసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి.
దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం 3 సార్లు పూర్ణ విశ్వాసంతో, పూర్ణ పురుషార్థం చేయడానికి సిద్ధమవుతూ, పరమాత్మ యొక్క సహకారం కోరుతూ. ఓంకారం, పరమాత్మ నామస్మరణం, శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో గెలిచి తీరాల్సిందే. ఈ జన్మలోనే, ఈ దినమే, ఈ క్షణమే, ఈ శరీరంతోనే గెలవాలి. ఈ భావనతో ఓంకారం శ్వాస నింపండి. ఓం. 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 శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ఉంచేద్దాం. ధన్యవాదాలు. ఓం శాంతి.